அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 8வது அத்தியாயத்தில் பரீட்சித் ராஜன் பல கேள்விகளை, பகவானை பற்றின பல கேள்விகளை கேட்டான். அதற்கான பதிலை சுகமுக ரிஷி இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத நவமோऽध्यायः. श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टुरिवान्यसा बहुरूप इव भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेष्वस्य ममाहं इति मन्यते यर्हि वावमहिं निस्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहः त्यक्तोदास्ते तथोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रताधृतः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत तां नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वयक्षरमेकदाम्बसि उपाशृणोद्विर्गतितं वचो विपुः स्पर्शेषु षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तत्त्वक्तृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यत् अपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्दितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनं तपत्तपीयां स्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेतशङ्क्लेशविमोहसाद्वसं स्वदृष्टवद्भिः विपुतैरभिष्टुतम् प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेः अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावधाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सभित्युदभ्रावलिभिर्यतानभः श्रीर्यत्र रूपिणी उरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्कं श्रिताया कुसुमाकरानुगैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति
ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीडिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैश्वैरितरत्र चाध्रुवैः स एव दामन् रममाणमीश्वरम् तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुप्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजम् अस्य विश्वसृगे यत्पारमहंस्येन पथाधिकं यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाष ईषत्स्मितशोक्षिषा गिरा प्रियौ प्रियं प्रीतमनाक्षरे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषखूडयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपश्रुत्य रहसि चकर्त परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नग सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथनाथयनाथितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः यथात्ममायायोगेन नानाशक्ति उपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रत् आत्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्नुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव भगवच्छिक्षितम् अहं करवाणिह्यतन्द्रितः नेहमानप्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखासख्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमधोजमानिनः श्रीभगवान् उवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च
गृहाण गतितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सतसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येदसोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्तात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्छावचेष्वणो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् श्रीसुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदप्रियतमो रिक्तादानामनोव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयते तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्मादिदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृते नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय अमिततेजसे यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषाधिदं यथासि तदुपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्यांश्च कृत्स्नसः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. பரீட்சித் ராஜன் போன 8வது அத்தியாயத்தில் மகத்து போன்ற தத்துவங்கள், பகவானை அடையறதுக்கான அந்த வழி, அது எப்பேற்பட்டது, ராஜ தர்மம், ஆபத் தர்மம், இப்படி பலவிதமான தர்மங்கள், இதெல்லாம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல உயர்ந்த கேள்விகளை எல்லாம் சுக மகரிஷிட்ட கேட்டார்னு பார்த்தோம். இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் அதற்கான பதிலெல்லாம் சொல்கிறார். கனவுல பார்க்கக்கூடிய அந்த பொருளுக்கும் கனவு காண்பவனுக்கும்
எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. எத்தனையோ பார்க்குறோம் சொப்பனத்தில், கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை அதில். ஸோ அதை போல் பகவானின் ஞான சுரூப தன்மையை கண்ட ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேகம் போன்ற உலகியல் சம்பந்தங்களில் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இருக்காது. ஆனால் அந்த சம்பந்தம் உண்டாருது. இது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிற சந்தேகம் நமக்கு வருது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா மாயை தான். ஜீவாத்மாக்களுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு ஏற்றபடி அந்தந்த காலத்தில் அதை அனுபவிக்கும்படியான வஸ்துக்களை எல்லாம் மாயினால் ஏற்படுத்தி ஜீவாத்மாக்களுக்கு அதையெல்லாம் கொடுத்து அதை ஒரு சொப்பனத்தில் அனுபவிக்கிறது போல அனுபவிக்க பண்ணுறான். அந்த மாயையினால் பகவான் பல தேவ மனுஷாதி ரூபம் உடையவன் போல தோற்றமளிக்கிறான். அந்த மாயையினால் ஞானஸ்வரூபனான அந்த பகவான் மறைக்கப்பட்டு தேகத்தை பெறுகின்றான். அந்த மாயையால் இந்த தேவ மனுஷாதி ரூபங்களை எல்லாம் ஆத்மாவின் மேலே ஏறிட்டு கொண்டு சத்தியம் ரஜஸ் தமோ குணங்களினுடைய காரியமான சப்தாதி விஷயங்கள்லாம் சந்தோஷம் அடைஞ்சுண்டு நான் எனது என்ற அகங்கார மமகாரத்தை, அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பந்தத்தை ஜீவன் அடைகிறான். எப்போ ஆத்மா தன்னுடைய சுரூபத்தை உணர்ந்துண்டு மகானந்த சுரூபனான அந்த பரமாத்மாவையும் அவனுடைய சரீரமான தன்னுடைய ரூபத்தையும் அனுபவிக்கிறானோ, பரமாத்மாவினுடைய மகிமையில் எப்போ மகிழ்ச்சி அடைகிறானோ, அப்போது சப்தாதி விஷயத்தில் மனசு ஈடுபடாமல் நான் எனது என்ற அந்த எண்ணம் போயிடுறது. இதுதான் மோட்ச தசையில் உள்ள ஜீவனோட நிலை. மோட்ச தசையில் ஜீவனுடைய நிலைமை என்ன, ஜீவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு கேட்டான் இல்லையா, அதற்கான பதில் தான் இது. பகவான் மனுஷன் போல கைகள் கால்கள் இது மாதிரியான சரீரத்தை உடைய அந்த பகவானால் எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா. மனுஷனுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு கேட்டார் இல்லையா, அதுக்கான பதிலை சொல்கிறார். இந்த லோகத்தில் முதல் குருவான பிரம்மன் தன்னோட இடமான தாமரையில் உட்கார்ந்துட்டு தியானம் பண்ணினார். அவருடைய இடமான தாமரைனா பகவானுடைய நாபி கமலத்திலேருந்து வந்த தாமரையில் தான் அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் இல்லையா. அங்கே உட்கார்ந்துட்டு தியானம் பண்ணினார். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட ஞானம் வேணுமோ அந்த ஞானம் அவருக்கு கிடைக்கல. தனக்கு அந்த ஞானம் அடைய முடியவில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஜலத்திலேருந்து அந்த தவம் செய் அப்படிங்கிற ஒரு சப்தமானது அவருக்கு காதில் விழுறது. அதை யார் சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்காக 4 பக்கமும் சுற்றி பார்க்குறார். ஒன்றுமே தெரியல, யோசிச்சு பார்க்குறார். அதனால் தபஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப உசந்தது அப்படின்னு நினச்சிண்டு அதிலேயே மனசை செலுத்தினார். மனசை ஒன்றுபடுத்தி பிராணன், மனஸ், இந்திரியங்கள், கை கால், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் அடக்கி ஒரு திவ்யமான தவத்தை பண்ணினார். தபஸ் பண்ணினார்னா 1 வருஷம் 2 வருஷம் கிடையாது, 3,65,000 வருஷம் தபஸ் பண்ணாராம். அதாவது 1000 தேவ வருஷம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த தபஸ்னால மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச அந்த பகவான் பிரம்மாவுக்கு காட்சி கொடுத்தார். ஈடு இணையற்ற, மரண பயமற்ற, மோக மயக்கம் இல்லாத, மாயையோட சம்பந்தமே இல்லாத, ராகத்வேஷங்களே இல்லாத நித்திய முக்தர்கள், பகவானை பூஜிக்கக்கூடிய மகானுபாவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்ட லோகத்தையே பகவான் பிரம்மாவுக்கு காட்டினார். அந்த வைகுண்ட லோகம் எப்படிப்பட்டது, அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் எப்படி இருப்பா, இந்த கேள்வியும் அவர் கேட்டார். அவள்லாம் கருமையாக இருப்பாளாம், கருப்பான நிறமாம், தாமரையான கண்கள், மஞ்சள் பீதாம்பரம் கட்டின்றிருப்பாளாம், 4 கைகள் இருக்கான், மிகுந்த உயர்ந்த ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுருக்காளாம், கைகள்லாம், காதுகளில் பளபளன்னு குண்டலங்கள்லாம் போட்டுருக்காளாம், கிரீடம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கா. இவைகளோடு அவள்லாம் பார்க்கறதுக்கு சுகுமாரர்களாக ரொம்ப அழகாக இருந்தாளாம். அந்த வைகுண்டம் பளபளக்கும் பல விமானங்கள்லாம் இருந்துதான். எல்லா இடத்துலையும் அந்த நித்திய முக்தர்கள்லாம் இருக்காளே, அவாவா அங்கங்கே உட்காந்துருப்பாளாம். அது இளம் பெண்களால் ரொம்பவும் அழகாக ஆகாசத்தில் மேகத்தோடு கூடிய மின்னல்கள்லாம் இருந்தால் எப்படி பளபளன்னு இருக்குமோ அவ்வளவு அழகாக இருந்துதான்.
அழகிய ரூபம் கொண்ட அந்த ஸ்ரீதேவி அவள் என்ன பண்ணுறாளாம், பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு அங்கே பூஜை பண்ணிட்டு காலாம். எப்போதும் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட சில சமயங்களில் ஊஞ்சலில் உட்காந்துட்டு ஆடிட்டு காலாம். அப்போது அந்த லக்ஷ்மி தேவியை சுற்றி வண்டுகள்லாம் அந்த லக்ஷ்மி தேவியினுடைய புகழை பாடுறதான். ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுறாளாம், தன்னுடைய பிரிய பகவானுடைய கல்யாண குணங்களை அவள் பாடின்னு இருக்காளாம். அப்படி அதாவது யோகிகளெல்லாம் லக்ஷ்மி கடாட்சம் தனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனால் அந்த லக்ஷ்மி தேவி பகவானுடைய பாத சேவை தனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே பிரியமாக கொண்டு அதையே அவள் சோஸ்திரம் பண்ணிட்டுருக்காளாம், பகவானுடைய பாதத்தையே தியானம் பண்ணிட்டுருக்காளாம். அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானுடைய கல்யாண குணங்களை அவள் பாடிட்டுருக்கா. அப்படி சகல ஜீவர்களையும் பக்தர்களையும் காக்கக்கூடிய அந்த லக்ஷ்மிபதியான அந்த நாராயணனை பக்தர்களும் மகரிஷிகளாலும் சேவிக்கக்கூடிய அந்த நாராயணனை யஜ்ஞாதிபதியான ஜெகநாதனான லக்ஷ்மி வல்லவனான அந்த ஈஸ்வரனை வைகுண்டத்தில் பிரம்மா பார்த்தார். அப்படி அவர் பார்த்தபோது அந்த பகவான் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அருளை வாரி வழங்கக்கூடிய முகமா, ஆனந்தமான அழகிய திருக்கண்களா, பிரசன்னமான புன் சிரிப்பான், செவ்வரி ஓடிய கண்களா, நல்ல அழகிய கிரீடமா, காதில் குண்டலங்களாம், மஞ்சள் பட்டாடையாம், மார்பில் ஸ்ரீதேவி இருக்காளாம். இப்பேற்பட்ட ஒரு சௌந்தர்ய ரூபத்தோட ஒரு உயர்ந்த ஆசனத்தில் அவர் உட்கார்ந்துருந்தாராம். பிரகிருதி, புருஷன், மகத்தத்துவம், அகங்காரம் ஆகிய 4 தத்துவங்களும் 5 கர்மேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள்னு சொல்கிறது வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம்னு சொல்கிறோம். 5 ஞானேந்திரியம். ஞானேந்திரியங்கள் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி. இதோட மனசு 1. 5 தன்மாத்திரைகள், அதான் சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரசம், கந்தம் இவைகள். 5 பூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம் ஆகிய இந்த 25 சக்திகளால் சூழப்பட்டு தன்னோட ஐஸ்வர்யங்களோடு 6 குணங்களோடும். அப்படின்னா என்ன அது 6 குணம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா, 1 பகவான் ஜகத்தோட பற்றி, 2 தர்மத்தோடு கூடியிருக்கவர், 3 புகழோடு இருப்பவர், 4வது எப்போதும் செழிப்பாக இருக்கக்கூடியவர், 5வது ஞானத்தை உடையவர், 6வது வைராக்கியம் உடையவர் ஆகிய இந்த 6 குணங்களோடு இந்த ஐஸ்வர்யமும் சேர்ந்தவர். இந்த ஐஸ்வர்யமும் குணமும் ஒரே இடத்துல நிலச்சி இருக்காது. ஆனால் பகவான்கிட்ட 2மே சேர்ந்து இருக்குது. இப்படி சகல சக்தி சூழப்பட்டதாக இருந்தாலும் தன்னுடைய நித்திய ஸ்வரூபத்திலேயே எப்போதும் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை பிரம்மா பார்த்தார். அப்படி அந்த பகவானை பார்த்ததும் அப்படியே சரீரமே புல்லரிச்சு போச்சான். பிரேமையினால் கண்ணுலேருந்து நீர் தாரதாரையாக கொட்டித்தான். அந்த பகவானுடைய திருவடி தாமரையை பிரம்மதேவர் நமஸ்காரம் பண்ணினார். தன்னுடைய ஆக்ஞைப்படி பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்கக்கூடியவரும் தன்னையே தபஸ் செய்பவருமான தன் அருகிலே நிற்கக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவரை கையே பிடிச்சுண்டாராம் பகவான். பிடிச்சுண்டு அப்படியே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட பகவான் சொன்னாராம், வேதத்தை கர்ப்பத்தில் வைத்து கொண்டிருக்கும் பிரம்மதேவரே, அதாவது முகத்தில் வச்சுருக்கார் பிரம்மதேவர், லோகங்களை சிருஷ்டிப்பதற்காக எம்மை குறித்து நீங்கள் தபஸ் பண்ணினீர்கள். உமக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளுங்கோ. தபஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது என்னோட ஹிருதயம், அதனுடைய ஆத்மஸ்வரூபமே நான் தான். அதனால தான் நான் உங்களை தபஸ் பண்ணும்படியா சொன்னேன். இந்த தபஸே என்னுடைய ஹிருதயம். இந்த தபஸ்னால தான் இந்த ஜகத்தையே நான் சிருஷ்டிக்கிறேன், பரிபாலிக்கிறேன், சம்ஹரிக்கிறேன். தபஸே என்னோட சக்தி அப்படின்னு சொன்னார் பகவான். அதை கேட்ட பிரம்மதேவர், சகல பிராணிகளுக்கும் பிரபுவான பகவானே, உங்களுடைய திவ்ய ஞானத்தினால எனக்கு என்ன வேணும், நான் எதை விரும்புகிறேன் என்பதை நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். உருவமில்லாத பரபிரம்மமாகிய உங்களுடைய ஸ்தூல உருவத்தையும் சூஷ்ம உருவத்தையும் நான் நன்றாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் எனக்கு அருள் பண்ணணும். கர்மத்தால் விளையும் பிராகிருத உருவம் அல்லாத திவ்ய ஆத்ம ரூபத்தையும் சேதனா சேதனங்களில் புகுந்து அதுவே நீ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மற்றொரு ரூபம் ஆக இந்த 2 ரூபத்தை நீங்கள் எனக்கு
நான் தெரிஞ்சு கொள்ளும்படியாக எனக்கு அருள் பண்ணணும். உங்களின் மாயா சக்தியால் ஜெகத்தை ஒரு பட்டுப்பூச்சி போல சிருஷ்டிக்கிறேள், அதை பரிபாலித்து அதை சம்ஹாரமும் பண்ணுறேள். அந்த லீலைகளெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். எனக்கு இந்த ஜகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறதுல எந்த பயமும் இல்லை தான். ஆனாலும் அப்படி நான் பண்ணும்போது நான் தான் மேலானவன், நானே இந்த ஜகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் சிருஷ்டி பண்ணக்கூடியது கூட அழிஞ்சு போகும், நான் அழிய மாட்டேன் அப்படின்னு. அழிய மாட்டேன்னா அவருக்கும் அழியறதுக்கு ஒரு காலம் இருக்குது. ஆனால் இது ஜீவர்களுடைய இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான். ஆனால் பிரம்மாவனுடைய ஆயுள் காலம் நிறையா. அதனால் அப்படி நான் அழிஞ்சு போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம், அந்த கர்வமும் அந்த அகங்காரமும் எனக்கு உண்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு தத்துவ ஞானத்தை நீங்கள் உபதேசிக்கணும். எனக்கு கர்வம் மட்டும் வந்து விடக்கூடாது, மதம் வந்துடப்படாது அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறார். நமக்கெல்லாம் ஏதான ஒரு சின்னூண்டு காரியம் பண்ணிட்டா கூட என்னமோ பிரமாதமாக நம்ம சாதிச்சுட்டா நினச்சிக்கிறோம். அப்படி என்னத்தை பிரமாதமாக நம்ம சாதிச்சுட்டோம் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது. அப்புறமா நாமளே நினைக்கமிச்சு இதுக்கு போய் இப்படி ஒரு பீத்த பெருமை பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அது மட்டுமா போகிறதுக்கு ஊரெல்லாம் வேற அதை சொல்லி நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கிறோம். ஆனால் இந்த பிரம்மா ஜகத்தையே படைச்சாலும் கூட எனக்கு கர்வம் வரக்கூடாது, மதம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத வேண்டிக்கிறார். நம்ம கூட பகவான் கிட்டக்க நமக்கு எந்த காலத்துலேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு கர்வமும் அகங்காரமும் மதமும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நாமளும் கட்டாயமாக வேண்டிகிட்டே ஆகணும். அதை கேட்ட பகவான் பகவத் ஸ்வரூப ஞானத்தையும் சேதனா சேதனங்களின் ஸ்வரூப ஞானத்தையும் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஞானத்தையும் கர்மயோக ஞானத்தையும் அவைகளுடைய ரகசிய மந்திரங்களையெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். ஆனால் நீ இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. என்னுடைய சுரூப லட்சணம், குணம், ரூபம் ஆகிய இதை பற்றி அந்த தத்துவ ஞானம் என் அனுகிரகத்தால் உனக்கு உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்லிட்டு இந்த ஜகத்து உற்பத்திக்கு முன்னால் நான் ஒருவனே தான் இருந்தேன். ஸ்தூலம், சூஷ்மம், பிரபஞ்சம் எதுவுமே இல்லை. சிருஷ்டிக்கு பின் இவைகளுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணமாக இருக்கேன். என்னை காட்டிலும் வேறு ஏதான ஒரு காரணம் இருக்கான்னா எதுவுமே கிடையாது. நானே தான் இந்த உலகமாக இருக்கேன். பிரளயத்தில் எல்லாம் அழிஞ்சு போனாலும் மிச்சமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான வஸ்து ஒன்று தான். அது என்னன்னா அது நான் மட்டும்தான். தண்ணீரில் சந்திரனோட நிழல் தான் விழருது. ஆனால் பார்க்கறதுக்கு எப்படி தோணுறது? அந்த சந்திரன் ஜலத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோன்றுறது. அது உண்மை மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறது. அதுபோல் ஆத்மாவிடம் இல்லாதவைகளெல்லாம் இருப்பதாக தோன்றுறது. கிரகமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல. அதுபோல் என்னுடைய மகிமையினால் ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கக்கூடியவைகள்லாம் மறைக்கப்படுகின்றது. அதையே என்னுடைய மாயை அப்படின்னு நீ தெரிஞ்சுக்கோ. மகாபூதங்கள் தங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பல வகையான சரீரத்தில் பிறகு பிரவேசித்ததாக தோன்றுவது போல், ஆனால் அவையெல்லாம் அப்புறம் பிரவேசிக்கிறதில்ல. அவையெல்லாம் எப்போவுமே எங்குமே நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து தான். ஜகத்தினுடைய காரண ரூபியாக நான் இருக்கேன். என்னுடைய அவைகளில் நான் பிரவேசித்தவன் அல்ல. நானே இந்த ஜகத் ஆன்மாவாக ஆத்ம சைத்தன்யமாக எங்கும் நிக்கமர நிறைந்திருக்கும் ஒரு வஸ்து. அந்த ஒரு வஸ்து மட்டுமே உண்மை. ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா இடத்துலையும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும், அதாவது அன்வயம் வத்திரேக்கம் அப்படின்னு சொல்கிற. அன்வயம்னு சொன்னால் நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கிறது, வத்திரேக்கம்னா மறைமுகமாக. இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து மட்டும்தான் உண்மை. அது வத்திரேகம். இது பிரம்மமில்லை, இது பிரம்மமில்லை என்று எங்கும் நிறைந்த அந்த ஒன்றே உண்மை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதனால் அந்த பகவான் மட்டும்தான் உண்மை. இப்போது என்னால் சொல்லப்பட்டதையெல்லாம் ஒரே மனசாக சிந்திச்சு பாருங்கோ. கல்பங்களில் பல வகையான சிருஷ்டிகளிலும் உங்களுக்கு அபிமானம் உண்டாகாமல் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரம்மாவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு பகவான் மறைஞ்சுட்டார். பிரம்மதேவர் கண்ணுக்கு அப்புறமா பகவான் தெரியாமல் மறைஞ்ச உடனே அந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் முன்போல் தன்னுடைய சிருஷ்டியை தொடங்க ஆரம்பித்தார். அந்த பிரம்மதேவர் பிரஜைகளுக்கு க்ஷேமத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புலன்களை எல்லாம் அடக்கி நியமங்களை எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தார். அவருடைய
புத்திரரான நாரதர் தன்னோட சுபாவத்தாலும் தன்னுடைய பணிவான ஒரு குணத்தாலும் அவள் அப்பாவான பிரம்மதேவரை சந்தோஷப்படுத்தினார். அந்த நாரதர் மாயைக்கு ஈசனான விஷ்ணுவின் மாயையை நன்றாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். பிரம்மதேவருக்கு அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா பெரிய விஷயங்களை நம்ம குழந்தைகள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட போது நம்மளே நினைப்போம், ஐயோ பாரு எத்தனை சொந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்குறான் பாருன்னு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரம்மதேவருக்கு நாரதர் பகவானுடைய மாயையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னபோது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம். பிரம்மதேவர்கிட்ட நாரதர் இந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டார். அவர் 10 வித புராண லட்சணம் உள்ள ஸ்ரீஹரியினால் சொல்லப்பட்ட அந்த பாகவத புராணத்தை உபதேசம் பண்ணுறார். சரஸ்வதி நதிக்கரையில் பிரம்ம தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அதிக தேஜஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வியாச மகரிஷிக்கு அதற்கு பிறகு நாரதர் இதை உபதேசம் பண்ணினார். இப்படி மனுஷம் போல சரீரம் உள்ள பகவானால் எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பரீட்சித்து ராஜன் கேட்டார் இல்லையா? அதற்கான விளக்கம் இது அப்படின்னு சொன்னார். இந்த பாகவத புராணத்தை நான் சொல்லும்போது நீ கேட்ட பல கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சுக மகரிஷி சொல்கிறார். அதுக்கப்புறமா விராட் புருஷனிடமிருந்து இந்த ஜகத் எப்படி உண்டாச்சுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.